بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ایکسپلورر دیکھنے والے پیارے دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ حقائق سن کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ملک کا 90% حصہ پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ملک انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے، اور اس ملک کو اکثر وسطی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر یہاں کے لوگ بکری کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں گھوڑے کے دودھ سے بنی شراب استعمال کی جاتی ہے۔ اس ملک کے لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش رہے ہیں، اور آج بھی اس ملک میں بہت سارے لوگ خیموں میں رہتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں نے بھی بہت ظلم و ستم برداشت کیے۔ بہت لمبا عرصہ یہاں پر چنگیز خان کی حکومت رہی، اور اس دور میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور تقریباً 55 سال یہ ملک سوویت یونین یعنی کہ روس کے قبضہ میں رہا۔ ناقابل یقین طور پر دنیا کی دوسری بلند پہاڑی جھیل اسی ملک میں واقع ہے، جو منفی درجہ حرارت ہونے کے باوجود کبھی نہیں جمتی۔ اس انتہائی خوبصورت ملک کا ویزا پاکستانی گھر بیٹھے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم سیر کرنے والے ہیں کرغزستان کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کرغزستان کی تاریخ، دلچسپ اور حیران کن حقائق اور انتہائی قیمتی معلومات، ویزا، جابز اور سیلریز کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا پیار اور آپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جمہوریہ کرغزستان وسط ایشیا میں واقع ایک ترکستانی ریاست ہے۔ اس کے شمال میں قازقستان، مغرب میں ازبکستان، جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں عوامی جمہوریہ چین واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت اور اس کا سب سے بڑا شہر بشکیک ہے۔ اس کا کل رقبہ 2,01,05 مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی 72,13,455 افراد کے قریب ہے، جس میں سے اکثریت 90% مسلمان ہیں۔ کرغیز کے علاوہ یہاں روسی، ازبک، ایغور اور زونگار بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ کرغز کے معنی ہم 40، جس سے مراد کرغز کے وہ 40 قبیلے ہیں جو ترک روایات کے مطابق زمانہ قدیم میں متحد ہو کر ایک قوم بن گئے تھے۔ کرغزستانی جھنڈے پر اس اتحاد کی نشاندہی 40 کرنیں ہیں، جبکہ درمیان میں دائرہ مقامی خیمے کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعض تاریخ دانوں اور زبان شناسوں کے مطابق کرغز کے اصل لفظی معنی لال ہیں، جو اس علاقہ میں مقیم ترک قبیلوں کا قومی رنگ ہوا کرتا تھا۔ کرغزستان کی تاریخ مختلف ثقافتوں اور سلطنتوں پر محیط ہے، اگرچہ جغرافیائی طور پر اپنے انتہائی پہاڑی علاقے کی وجہ سے الگ تھلگ ہے، لیکن کرغزستان دیگر تجارتی راستوں کے ساتھ شاہراہ ریشم کے حصے کے طور پر کئی عظیم تہذیبوں کے سنگم پر رہا ہے۔ قبائل اور خاندانوں کی پے در پے آباد ہونے کی وجہ سے کرغزستان کا ماضی بہت بڑے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ترک خانہ بدوش جو بہت سی ترک ریاستوں سے اپنا نسب جوڑتے ہیں، یہ سب پہلے یانیسی کرگی خاقانیت کے طور پر قائم کیا گیا۔ بعد میں 13ویں صدی میں کرغزستان کو منگولوں نے فتح کیا۔ اس نے دوبارہ آزادی حاصل کی، لیکن بعد میں زونگار خاقانیت نے اس پر حملہ کر دیا۔ زونگاروں کے زوال کے بعد کرغز اور قپچاق خوقند خاقانیت کا لازمی حصہ رہے۔ 1876 میں کرغزستان روسی سلطنت کا حصہ بن گیا، اور 1936 میں کرغز سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کو سوویت یونین کا ایک جزوی جمہوریہ بننے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ سوویت روس میں میخائیل گورباچوف کی جمہوری اصلاحات کے بعد 1990 میں آزادی کے حامی امیدوار اسکر آکائف صدر منتخب ہوئے۔ 31 اگست 1991 میں کرغزستان نے ماسکو سے آزادی کا اعلان کیا اور ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ کرغزستان نے 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک قومی ریاست کے طور پر خود مختاری حاصل کی۔ آزادی کے بعد کرغزستان باضابطہ طور پر ایک واحد صدارتی جمہوریہ تھا۔ ٹیولپ انقلاب کے بعد یہ ایک واحدانی پارلیمانی جمہوریہ بن گیا، حالانکہ اس نے بتدریج ایک ایگزیکٹو صدر بنایا اور 2021 میں صدارتی نظام میں واپس آنے سے پہلے ایک نیم صدارتی جمہوریہ کے طور پر حکومت بنی۔ اپنی آزادی کے ساتھ ہی کرغزستان اقتصادی مشکلات، عبوری حکومتوں اور سیاسی تنازعات کا شکار رہا۔ پیارے دوستو، کرغزستان آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ، یوریشین اکنامک یونین، اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم،
शंघाई तावन तंजीम, इस्लामी तावन तंजीम, यूरोप में सलामती और तावन की तंजीम, तुर्क रियासतों की तंजीम, तुर्क सोए कम्युनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है जो इंसानी तरक्की के इशारिया में 118वें नंबर पर है और पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान के बाद वस्ती एशिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क है। मुल्क की अबूरी मुईशत सोने, कोयले और यूरेनियम के ज़खायर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। किर्गिस्तान का सबसे निचला नुक्ता कारा दरिया में 132 मीटर गहरा है और सबसे ऊंची चोटियां काकशाल तोरेंज में है जो चीनी सरहद को तश्कील देती है। चोटी जेंगिस चोक्सो 7439 मीटर पर सबसे ऊंचा मुकाम है। मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी मौसम बहार के सैलाब का बायस बनती है जो अक्सर नीचे की तरफ शदीद नुकसान का बायस बनती है। पहाड़ों से निकलने वाले पानी के बहाव को पन बिजली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाके के शुमाल मशरक में 1606 मीटर की बुलंदी पर असीक कोल की नमकीन झील वाक़या है जो दुनिया में इस नोवैयत की टटी काका के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। किर्गिज ज़बान में इसके मानी गर्म झील है क्योंकि इतने बर्फानी इलाके में और इस बुलंदी पर होने के बावजूद ये साल भर जमती नहीं है। इस नमकीन झील के अलावा किर्गिस्तान बाकी कई वस्त एशियाई ममालिक की तरह मुकम्मल तौर पर खुश्की से महसूर है। इसकी सरहदें किसी समंदर से नहीं मिलती। किर्गिस्तान की जीडीपी 48 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के एतबार से यह मुल्क 129 नंबर पर आता है। करेंसी किर्गिस्तानी सौम है जो पाकिस्तानी 3.20 और इंडियन 0.97 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम केजी और कॉलिंग कोड +996 है। किर्गिस्तान अपनी रवायती शराब के लिए मशहूर है जिसे कमेस कहते हैं। कमेस को घोड़े के खमीर शुदा दूध से बनाया जाता है और ये सदियों से किर्गिज सकाफत का अहम हिस्सा रहा है। इस मशरूब को दवाओं की खसूसियत का हामिल समझा जाता है लेकिन इसका जायका खास अच्छा नहीं होता। किर्गिज खाने बहुत ज्यादा लजीज और मजेदार होते हैं। किर्गिस्तान के भुने हुए और ग्रिल गोश्त वाले पकवान बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। किर्गिस्तान की मशहूर डिश बेश बर्मिक है जिसको उबले हुए गोश्त और आलू के साथ तैयार किया जाता है। किर्गिस्तान के लोग बुनियादी तौर पर खाना बदोश रहे हैं। आज भी दही इलाकों में बहुत से लोग रवायती गोल खेमे में रहते हैं और मवेशी पालने पर इन्हिसार करते हैं। प्यारे दोस्तों, किर्गिस्तान का तकरीबन 90% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और इसको अक्सर वस्ती एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 3 सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले तन शान, पामीर और अलाए हैं। किर्गिस्तान में मनक नामी एक मुनफरद जोग्राफियाई निज़ाम है जहाँ बर्फपोश चोटियों और सरसब्ज वादियों का एक खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है। बज़काशी किर्गिस्तान का एक कदीम खेल है जिसमें घुड़सवार एक बकरी के जिस्म के साथ खेलते हैं। ये खेल इनकी सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करता है। किर्गिस्तान के मानास एपिक को दुनिया के सबसे तवील रज़मिया नज़मों में शुमार किया जाता है। इस नज़म में किर्गिज कौम की तारीख, सकाफत और बहादुरी की दास्तानें बयान की गई हैं। किर्गिस्तान के शहरों और देहात में अवामी मुकामात पर साफ पानी के फुआरे आम हैं और ये अवाम के लिए मुफ्त दस्तयाब है। अगरचे किर्गिज जबान सरकारी जबान है, रूसी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। किर्गिस्तान कीमती पत्थरों, सोने और मादनी वसाइल से माला माल है और इसका एक अहम हिस्सा मुईशत पर मुश्तमिल है। किर्गिस्तान अपनी कुदरती खूबसूरती, दिलकश सकाफत और कदीम विरसे की वजह से दुनिया भर के सियाहों के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, किर्गिस्तान में जॉब्स और सैलरीज की बात करें तो किर्गिस्तान में नौकरियों और तनख्वाहों का दारोमदार मुल्क की मुईशत, शोबों की तलब और महारत की नौयत पर होता है। ये मुल्क उभरती हुई मुईशत रखता है और ज्यादातर लोग ज़राअत, सियाहत और मादनियात की सनतों में काम करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों और तनख्वाहों का अमूमी जायजा पेश किया जा रहा है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबा में तनख्वाहें 150 से $300 माहाना, तालीम के शोबा में तनख्वाहें 200 से $500 माहाना, टूर गाइड, होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट स्टाफ की तनख्वाहें 250 से $600 माहाना, मादनियात और कानकुनी के अफराद की तनख्वाहें 400 से $1000 माहाना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, IT कंसल्टेंट्स की तनख्वाहें $500 से $1200 तक माहाना, सेहत के शोबा में तनख्वाहें $300 से $700 तक माहाना, सरकारी मुलाजमतों में तनख्वाहें $200 से $400 तक माहाना, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम में $300 से $1000 तक माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं। किर्गिस्तान में मुकामी करेंसी सोम का शरह मुबादला कम होने की वजह से तनख्वाहें आलमी मेयार के मुताबिक कम महसूस होती हैं लेकिन मुकामी जरूरियात के लिए काफी होती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम किर्गिस्तान के वीजा की बात
بات کریں تو کرغزستان کا ویزا ہم پاکستان سے بآسانی آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ سروسز فیس ڈال کے کرغزستان کی ویزا فیس پاکستان سے تقریباً 16,000 روپے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ای میل، انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ممکن حد تک آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔